Yes. So what we had discussed in our last class? ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? I am asking you only what we had discussed in our last class. Statement of cost. Then everyone has seen that format. Format ನೋಡಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ? Yes. Any doubts in that format? I am asking to each and everyone. Yes, okay. See, still now I am asking you people, do you have any doubts in that statement of cost and statement of profit? Otherwise, I will go for the tender and quotations. No doubts? Okay. Then the next part in that output or single costing is tender or quotations or tender and quotations. Yes. In your last semester, while studying cost sheet, you had studied the tender and quotations. Remember something regarding tenders and quotations? ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡಿರಲ್ಲ? What do you mean by tenders and quotations? Yes. According to you, what do you mean by tender and what do you mean by quotations? What do you mean by tender and quotations? See, tender and quotations are the prices fixed by the manufacturer or a constructor for supply of their goods, or for selling their goods. They will fix one price. At that price only they will quote on price. That price is called as tender and quotations. See here, usually quotations are used for the supply of goods, whereas tenders are used for the construction of work. Tell me one thing. Are you taking notes of this? Screen ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕತ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? I am asking you only, are you making any notes, or are you writing the whatever I will give in the screen? ನೀವು ನನ್ನ ಏನೇನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ಕೊಳಕತ್ತೀರೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ? Yesterday onwards started. Okay, what about others? See. Ilre. Okay, listen here. Whatever theory part is there, no. So I will just send the PDF notes to you people. Don't waste your time. And problematic another, as usual, ನಾವು ಮೊದಲ ರೀತಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ವಲ್ಲ,
ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ worry about that. ನೋಡಿ screen actually there is some technical problem regarding share screen, so that's why I'm not sharing my screen to you people. Just I'm showing that PPT here. Okay, so if I'm at the end of this theory, before starting the problem itself, I will give you the theory notes. Don't worry about that. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪೂರ್ತಿ ಥಿಯರಿ ನೋಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ರಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so now don't waste much of time while for writing these things. Then see here, quotations are used for the supply of goods. See, ಇಲ್ಲಿ tender is different, quotation is different. quotation ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ವರ್ಷನ್ ಅದರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಆಥರ್ ಆದ ಜಿ ಬಿ ಬೆಳಗಾರ್ ಅದಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಬಿ ಬೆಳಗಾರ್. Yes, leave it. Anyway, I will send the theory notes to you people. Okay, don't worry. See, usually quotations na yaga use ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ when we are manufacturing the goods. Just a goods na supply ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ raw material supply ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, finished goods na supply ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಆ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟೇಶನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಡರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಎರಡು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅಥವಾ ಓನರು ತಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು. ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ನನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾವು ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಗುಡ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಬಲ್ಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರಿ, ಯೂಶಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದವ್ರು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದವ್ರು ಬಲ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದಾಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ 500 or 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಬಲ್ಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೈಸ್. ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಜೋವರ್ಗೆ ಅದು 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವೀಟ್ಗೆ 3000 5000 ಅಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಟ್ ಒನ್? ಯೂಶಲಿ APMC ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ ನೋಡಿರಿ. ಕೇಳಿರಿಲ್ರಿ, ಬಿಡ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಡ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್, ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಅರ ಕೇಳಿರಿ? ಎಸ್, ಯೂಶಲಿ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ 3000 4000 2500 ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇದೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮರ್ಸು ವೀಟ್ನ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವೀಟ್ನ 2500ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is a price fixed by all the farmers to sell their product to the APMC or to any of the customers. So that price is called as tender or quotation. See, usually quotation ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಟೆಂಡರ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಮಷಿನರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ, ನಿಮ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ನಾಗ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕೊಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕೊಟೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಟೆಂಡರ್ ಯಾವಾಗ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯೂಶಲಿ?
ಯೂಶಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತ್ರಿ? Students, are you there? Construction work ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರ್ತದ? ಸಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮದು ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 2.5 years or 2 years ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 crore or more than 1.5 crore ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ 1.5 crore ಅಂತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ 2 years ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? 1.5 crore ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಅದು 1.5 crore ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈವೇಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಹೈವೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಬರ್ತದ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಬರ್ತದ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನೇನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಡರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? Understood or not? Tender or quotation? Or still have any doubts? Shall I move to the next one, that is treatment of various items? See, maybe you will face some problems, but the tender and quotation maybe 1 or 2 problems you can solve here, and the format will be same as that last ಯಾವ ರೀತಿನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, there is no change in the format. Okay, see, then we will move to the next one. Treatment of various items. Yes, see, treatment of various items. So when you people are solving cost sheet for the one unit or one kind of product, means you have to make adjustment of so many items here. See, usually ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಯೂಶುವಲಿ ನೀವೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಇತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು? ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್? According to your old cost sheet, how you had treated that sale of scrap? Sale of scrap na yav reeti ನೀವು adjust ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? Selling and distribution, sale of scrap old cost sheet ಪ್ರಕಾರ. ಸಿ ಯೂಶುವಲಿ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ?
ನೆನಪಿಲ್ರಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓಡಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ರಿಮೆಂಬರ್? ಎಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಒಂದೇ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನಿಮ್ದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ನಿಮ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಅದರದೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪೀಸಸ್ ಅದಂದ್ರೆ ಕಾಟನ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇನ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಅದ. ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಆಯಿಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್? What do you mean by byproducts? See, byproducts are nothing but these are the products obtained while in the course of production. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು. ಆ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ What is your question? Yes, so ಆ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಾಯ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿ ಯೂಶುವಲಿ ನಿಮ್ದು ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಸಿ ನಿಮ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು? ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ವೈಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಆಯಿಲ್, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಆಯಿಲ್ಸ್ ತಾನಾಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಲೈಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಬಾಯ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇವನು ರೆಡಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಾಯ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಯೂಶಲಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಥರದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಥರದ ಬಾಯ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನ. ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ for that purpose only ಯೂನಿಟ್ or in the output or in unit costing ಇದ್ರದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್. No, it's okay. The first one is scrap. What do you mean by scrap? Scrap ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? See, scrap is nothing but it is a wasteful thing or the remaining part of the main material. ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಉದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೀಡ್ಯೂಸಿವ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕ್ಲೋತ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಕ್ಲೋತ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕಟ್ ಪೀಸ್ ಕೇಳಿರಿ, ಯೂಶಲಿ ಟೇಲರ್ಸ್ ಕಡೆ ಕಟ್ ಪೀಸ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ಸೂಟ್ ಹೊಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಮೀಟರ್ದು ಒಂದು ಕ್ಲೋತ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಆ 5 ಮೀಟರ್ ಕ್ಲೋತ್ನಾಗ ನೀವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ 5 ಮೀಟರ್ ಕ್ಲೋತ್ನಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 50 ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 5% ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಉಳಿದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ 5%ನಾಗ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಯೂಶಲಿ Raymond's is very famous for shirts and suits. Hoda? Am I right or wrong? Raymond's ಹೆಸರು ಕೇಳಿರಿ, ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ರಿಮೇನ್, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆ ಕಟ್ ಪೀಸ್ನ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಟೇಲರ್ಸಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸ್ ಅಂತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್. ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ತೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಹಾಕಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ನ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಾದ್ರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ತನ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಇನ್ಕಮು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಎದರಿಂದ ಬಂದದ? ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? See, in that sale of scrap there are 3 kinds of scraps are there. First one is material scrap. See, material scrap means while raw materials ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಿತನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೋತ್ ಇಸ್ ಅ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್. ಸೊ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? that will be deducted from the material cost or prime cost. ನೀವೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಡ್ತೀರಿ. ನೆನಪದ ರೀ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಈ ಮೂರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು? 5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅರ್ಬಿ ಬೇಕು.
ಅಷ್ಟು ಮೀಟರ್ದು ಕ್ಲೋತ್ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸೊ 5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4.5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0.5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿದದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಅಬ್ಬಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೇನ್ ನಿಮ್ದು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಿದ್ದು ಕ್ಲೋತ್. ಸೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿದದ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಕ್ಲಾತ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನದು ಮೇನ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿನ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಉಳಿದಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಏನಂತ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೋತೀರಿ, ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೋತೀರಿ, ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೋತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯೂಶಲಿ ನಾವು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ 5 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅರ್ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1000 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅರ್ಬಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಆಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅರ್ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ 1000 ಕ್ಲೋಸ್ ಮೀಟರ್ ಅರ್ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ನಾಗ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 15 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅರ್ಬಿ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅದ, ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ದಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತರಿ? 1000 ಮೀಟರ್ ಅರ್ಬಿದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ? 950 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನ 50 ಮೀಟರ್ ಏನದ ನೀವು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ರಾ ಮಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದ. ಅದು ಅದೇನು ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದಾಗೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಅಂದ್ರೂ ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಕಕತ್ತೀರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ? ಸೆಲ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ಒಂದೊಂದು ಮೀಟರ್ 0.5 ಮೀಟರ್ ಏನೇನ 50 ಮೀಟರ್ ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಉಳಿದದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. Understood? Material scrap. Understood or not? Then the next one is sale of factory scrap. See, factory scrap ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ 2-3 ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟು 1000 ml ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 50 ml ಆದರೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಷಿನರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಮಷಿನರೀಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? Understood or not? Then the next one is production scrap. See, production scrap means the total finished goods and you production time and ಏನೇನು ಯೂಸ್ವಲಿ ನೀವೇನಾಗುತ್ತಾ ಈ 0.5 ಮೀಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಳ್ಕೋತ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನೀವು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ. ಸೊ ಅಂತ ಆ ಥರ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಏನಾದ್ರು ಉಳಿದಿತ್ತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಥರದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್
Then the next one is byproducts. See, the sale price of the byproducts obtained in the course of production of goods. See, usually byproducts nu sell ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ನೋಡಿರಿ, ರೈಸ್ ಮಿಲ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್? ಭತ್ತನ ಅಕ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ನೋಡಿರಿ, ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಲ ಕೇಳಿರಿ ಹೆಸರು ಇದ್ರದ್ದು? ಯೂಶುವಲಿ ಭತ್ತನ ಅಕ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟು ಉಳಿತದ, ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿರಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ದೇರ್? ಎಸ್. ಸಿ ಯೂಶುವಲಿ ನಿಮ್ದು ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಕಾಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ, ಕಾಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಹತ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾಟನ್, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ದು ಯೂಶುವಲಿ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಮೇನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು? ಥ್ರೆಡ್, ಕಾಟನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಥ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗತ್ತ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಟನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಉದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬಂದಿರ್ತಾವ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಕಾಟನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬೇರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಗಾದಿ ಮಾಡೋರು ನೋಡಿರಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕಾಟನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿರ ಇಲ್ಲ? ಗಾದಿ ಮಾಡುದು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು ಬೇರೆ ರೀ, ಮನಿ ಕಡೆ ಗಾದಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾರ ನೋಡಿರಿ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕಾಟನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಾಟನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದು, ಅವ್ರು ನಿಮಗ ನಿಮ್ ಬೆಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ದು ಇದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಸೆಲ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? Any doubts in that? Okay. Then, so in our next class, we will discuss about the defective products, royalty, and stores, and remaining other treatments, other various items treatments. Okay. And one more time, I am telling you, but so many of you are not attending the classes. Tell your friends to attend the classes. Okay. Inform them that within the rest of time or within few days, I am going to start the problems. And for that, your theory should be strong. Nim theory correct agitandre problems artha agtavru illa andre artha agudilla. So tell them to join the classes. Okay. Thank you. Have a nice day.